the. I believe everyone is clear with the inventory, right? How to create the inventory with INI, YAML. Give a try. Okay, and let me know if you have any difficulties. Hi, Vamsi. Thank you. Okay, so yeah, this is a simplest inventory, right? That one node we started, and let me start my other machines as well. Okay, in the last class we saw this command, right? Ansible inventory. Agree or not? The same command we gave. Let me reiterate the command and show you what the status is. This is not the server which is we are getting the issue. What was another server, guys? I don't remember. Is it PG server? Looks like it is a PG server. Good morning, Chandrakant. Okay, this is my web server. So what is this my server is? This is my Ansible server, right? Yeah, I connected to. So how do I connect to my managed nodes? I just need to say cat etc/host, do a self ping. So it's pinging. Self ping will work always, but try to ping app server. Okay, app server also pinging. App server one, app server one is also pinging. So my Ansible tower is working, my control node is working, and my managed nodes are working. So let me double check before automation. What you have to do? What is a prerequisite before automation? Guys, what is a prerequisite before automation? We can ping the servers. Pinging is okay. Ping will work. Ping is just to know the server is reachable or not. Prerequisite is passwordless authentication. Na? Yes, he's So yeah, okay. passwordless Great. authentication, you have to check it. That's mandatory. Okay. So just like ping, you have to say just say SSH. And you should see it is asking for the password again. Why? Okay, because we have set the passwordless authentication at what user? Ansible user, not the root user. Okay. Let's see.
Wait, it is also asking password. Oh, it shouldn't ask the password. It didn't ask the password. Yeah. What is this? Yeah. 1 second. SSH app server 1. It is working. App server 2. Just type yes. It is not asking for any password. It just asked for what? Continue. So verify it before you run any command. Okay, password authentication is working. Exit. Exit. Okay. Okay. Now that password authentication is working fine, let me check whether my INI file is there or not. What is the default inventory file? Yeah. Okay. Didn't I create the INI file here? Where did I create it then? Oh, I created in here in the home path. Okay, let me move this file. Or let it be like this. No problem. So I am in this location. I have only one inventory file. And I'll copy this command. Which command? So Ansible all -I because I have custom inventory, another default inventory. And I'm using a module called ping. And I'm just checking whether it's working or not. Baba. Arre, Ansible all -I inventory dot ini -m ping. Let's see if that works or not. Did it work or not? Did it work or not? Success. Worked, right? What next? What is another attempt to be made? Uptime, right? Let's give this one. I don't think so. I have the web servers we didn't mention, right? We didn't mention web servers, okay? Instead of web servers, I'll put it as all. Can anybody explain me each word of this command, please? Can anybody explain me each command, each word in this entire command? In Ansible, all the servers, what we have defined are web servers or DB servers. No, On the -I, this is the ignore case. And no, 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 also no, no, no. It's not the ignore case here. it's inventory, sir. Inventory. When So you don't use any custom inventory, then you need to give this one. Custom inventory, then in that case, you have to put your inventory or you have to use your inventory under a /host file. Is there, na? yes, Default yes. one that you have to use. Because I'm using custom inventory, I am using this. Okay, good. Next. -m module, shell module we used, Hmm. all up to the command. So -A is not all. It's an ad hoc command. What command? And Ad hoc. What is the meaning of ad hoc, guys? Ad hoc అంటే ఏంటి? ర్యాండమ్ రిక్వెస్ట్ ని ad hoc అంటారు. ఏంటి? ర్యాండమ్ రిక్వెస్ట్ ని వన్స్ ఇన్ వైల్ అడుగుతారు, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నప్పుడు, లేకపోతే ఒక సిస్టమాటిక్ లో కాకుండా ర్యాండమ్ రిక్వెస్ట్ ని ad hoc అంటారు, రైట్? వన్స్ ఇన్ 6 months, వన్స్ ఇన్ 3 months మీ ఫాదర్ వచ్చి అరే వెళ్ళి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకి వెళ్ళి కరెంట్ బిల్ కట్టరారా అంటాడు, రైట్? When your father says that, that's an ad hoc request.
వన్ టైం రిక్వెస్ట్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ రిక్వెస్ట్. సో అట్లానే ad hoc మీనింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ Ansible, ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ వన్ ad hoc కమాండ్, ర్యాండమ్ కమాండ్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాను, అది తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తెమ్మని చెప్పాలన్నమాట, అంతే. Am I clear with this command? I'm using Ansible tool. I'm hitting all the targets in my inventory file, and I want to use a module called shell. And inside the shell, I want to run one ad hoc command called uptime on each node of what I have in the inventory file, correct? So this, I don't think so it'll work here. It is not working here. So what we can do is, and then I can uptime ఇవ్వచ్చు, చూద్దాం. చెప్పండి ఏమొచ్చింది అప్ టైంలో? ఒకటి 9 minutes నుంచి అప్లో ఉంది, ఇంకోటి 8 minutes నుంచి అప్లో ఉంది. షెల్ కమాండ్ కదా, అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది అవుట్పుట్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ చదవండి. వార్నింగ్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్ వార్నింగ్? Python డిస్కస్ version, sir. He's using 2.9 version, sir. Python. Python version. కానీ ఇన్ రియాలిటీ మై బోత్ ద నోట్స్ హ్యావింగ్ ఇస్ Python 3, అవునా? Then how do I tell that no, there is Python 3 as well? Use that module and work and execute the commands or whatever it is. So in that context, you have something called, we can see here. Okay. ప్రతి నోడ్లో Python 3 ఉంది, కానీ మనం ఆ Python 3 మాడ్యూల్ని వాడమని ఎలా చెప్పాలి మనం Ansibleకి? అన్ని మెషిన్స్కి వాడాలి కదా. సో అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అవుతుందా, లేకపోతే గ్రూప్ వేరియబుల్ అవుతుందా, ఇండివిజువల్ వేరియబుల్ అవుతుందా? దిస్ పారామీటర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ కింద పెడితే బెటరా, గ్రూప్ వేరియబుల్ కింద పెడితే బెటరా, అయితే హోస్ట్ లెవెల్ పెడితే బెటరా? Group variable, sir. సో ఇది గ్రూప్ ఆల్ ఓకే. సో ఇది ఇట్లా పెడదాం, ఇది కాపీ అవ్వదు, దరిద్రం. ఒక్క నిమిషం ఉండమా, లెట్స్ ఫిక్స్ దిస్ 104. అమ్మా, Ansible ఆటోమేషన్ ఎప్పుడు Ansible యూజర్ నుంచి చేయాలి, రైట్? నాట్ ఫ్రమ్ ద వాట్ రూట్ యూజర్, అవునా కదా? సో లెట్ మీ ఓపెన్ మై INV ఫైల్. కిందకు వచ్చాను, I just hit this one. Let's see, and we'll give it a shot. Okay, what is that command we are trying to execute it? సేమ్ కమాండ్. ఈసారి అది తీసుకుంటుందా తీసుకోదా చూద్దాం.
Okay. Why it is not taking? సరే ఒక పని చేద్దామా అండి. విల్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. విల్ ట్రై టు డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ ఇది నేను చూస్తాను ఎందుకు రావట్లేదు. సింపుల్ గా బయటకు వచ్చి ఓకే టు గివ్ యాజ్ what I'm trying to give as a what variable now it is. What variable am I it is now? Is the local variables. It's a host level variable. Yeah, చూద్దాం. Provide host list empty. ఎందుకు ఏంటమ్మా కొత్తగా లిస్ట్ ఈస్ ఎంటీ. ఇదైతే అమలు ఇది కరెక్ట్గా వచ్చింది. క్రేజీ ఉందండి ఇది. when your DB సర్వర్ సరే ఒక పని చేద్దామా అంటే ఇట్లా ఇద్దాం పని అదేదో ఒక వెబ్ సర్వర్ చేద్దాం. వెబ్ సర్వర్స్ ఆల్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారు అసలు ఆల్ ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు కావాలని. unable to parse as inventory source. No inventory was parsed. Only implicit local host is available. Provide is a host list of inventory. ఇప్పుడు దాకా పనిచేసింది కదా ఇది. Guys, tell me what is the problem. I identified the problem. Guys, I understood what is the problem is. Can anybody tell me what is the problem is? ఇన్వెంటరీ ఫైల్ లేదనుకుంటా సార్. ఉందిగా ఇన్వెంటరీ ఫైల్. ఇన్వెంటరీ సోర్స్ కాదు ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ నుంచి ఇందాక నుంచి ఒకటే మిస్టేక్ చేస్తున్నాం మనం. ఏంటిదో చెప్పండి. ఫ్రమ్ హియర్ మన కమాండ్ తప్పు కాదు, మన కమాండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఒక చిన్న తప్పు అంటే అంటే ఇన్వెంటరీ ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఇక్కడ లేదని పోస్ట్ చెప్తుంది స్ట్రింగ్ కదా. కాదు చిన్న మిస్టేక్ అది, సిల్లీ మిస్టేక్ అది. బట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై. ఐ డిడ్ ఇస్ మిస్టేక్. ఎనీబడి ఐడెంటిఫై వాట్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ క్లారిటీ. ఎందుకు ఇట్లా అడుగుతున్నా అంటే అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది ఇట్లా చిన్న మిస్టేక్ చేయకూడదని. చెప్పండి ఏంటో మిస్టేక్. ఐ ఉంది సార్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. నేను ఇక్కడ నుంచి కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమని కాపీ పేస్ట్ చేశాను,
ఇక్కడ ఎంఎల్ ఉంది. ఓకే, కానీ మన ఫైల్ పేరు ఏంటి? మన ఫైల్ పేరు ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది? ఇక్కడ దాని నుంచి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? ఈ ఫైల్ ఉందా? కస్టమ్ ఫైల్ లేదు కదా. కస్టమ్ ఫైల్ లేనప్పుడు అది తిరుగుతుంది అనమాట. అందుకని మనకి బాబు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని. చేయాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ సో ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంటా. ఇప్పుడు వార్నింగ్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వచ్చిన వార్నింగ్ వచ్చిందా? ఈ వార్నింగ్ వచ్చిందా మనకి? ఏదో వార్నింగ్ ఏదమ్మా వార్నింగ్? యాప్స్ పీజీ సర్వర్ వెబ్ సర్వర్ ఏ దాంట్లో చేస్తున్నావు అతను? వార్నింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ముందు స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తేనే ఇంత కాగా. సరే, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ వన్? బికాస్ వీ కెప్ట్ టు దట్ గో అండ్ యూజ్ ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ 3. ఆ 3 వాడుకొని అవుట్పుట్ ఇచ్చేసింది నీట్ గా ఈ సర్వర్. ఇది ఓకే. ఈ టైంకి 19 minutes నుంచి అప్లో ఉంది. ఈ కమాండ్ కొట్టాం. కెన్ ఐ షట్ డౌన్? మనం లాస్ట్ టైం ట్రై చేసాం కదా, షట్ డౌన్ అవుతుందా? No, no. లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై. అవ్వదు. కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ దట్ కమాండ్. ఓకే, మేబీ sudo యూజర్ కింద ట్రై చేస్తా ఉంటాము. అవుతుంది. సూడో ఇవ్వాలి మనం. సూడో ఇచ్చి ట్రై చేయండి. ఓకే, సూడో ఎలా ఇస్తారు? హౌ డు యూ స్పెసిఫై సూడో ఇన్ యువర్ ఆన్సిబుల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్? బికమ్ గుర్తుందా? బికమ్ అని చెప్పాను కదమ్మా, బికమ్ అని. ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ప్లేబుక్ లో ఇవ్వచ్చు. బికమ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని అన్నాం అనుకో, దట్ రన్స్ ద టాస్క్ ఇన్ వాట్? సూడో. ఓకేనా? సరే, ఎనీవేస్, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ కమాండ్స్ రన్ చేయటం, ఇంకేమైనా చేయటం? ఓకే, ఒక పని చేద్దామా, ఐపీఏ ట్రై చేద్దామా. విల్ సీ వాట్ కమాండ్ విల్ గెట్. ఇట్స్ నాట్ గివింగ్ సింపుల్ కమాండ్. అనుకుంటా సార్. స్లాష్ ఎస్ బిన్ స్లాష్ ఇఫ్ కాన్ఫిగ్. వచ్చిందా ఐపీ అడ్రస్? రెండింటిది ఫుల్ పాత్ ఇచ్చానమాట. దాని నుంచి అంతకని తీసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఐపీఏ వర్క్ అవుతుంది బేసికల్ గా. ఐపీ స్పేస్ ఏ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ కమాండ్ ఇట్ సేస్ దట్ కమాండ్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్, యూ పాస్ ద ఫుల్ లెంత్. ఓకేనా? కమాండ్ ఎక్కడుందో మనందరికీ తెలుసు. ఓకే, ఆ కమాండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కమాండ్ ఇప్పుడు విచ్ ఐపీ అని అనుకోండి. సో ఇది ఇవ్వాలన్నమాట, స్లాష్ యుఎస్ఆర్ స్లాష్ ఎస్ బిన్. అది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ సెర్చ్ చేసింది చెప్పండి? అది వెళ్ళి ఇంతకుముందు మనం ఐపీఐ కొట్టినప్పుడు స్లాష్ బిన్ స్లాష్ ఎస్ లో ఐపీని సెర్చ్ చేసింది, ఐపీ కమాండ్ సెర్చ్ చేసింది, కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది అనమాట. సో దీన్నే మళ్ళీ ఒక సెర్చ్ చేద్దాము విత్ ద కంప్లీట్ పాత్. ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై. వచ్చిందా ఎవ్రీవన్? IPA for first node, the IP address. Okay, IPA for second node, the IP address. Okay. I'm still trying. I hope లేదు, but just saying. If it is working really good, work అవుతున్నట్టుంది. Let's see.
I'm trying to power off those two machines and just seeing if it works or not. No, it's working that. No, right? It's not working. They're all up and running. Okay, sudo permissions రావాల్సిందే. No doubt about it. So guys, so technically we understood that at high level what kind of how inventory works and how it behaves. So let us understand quickly the playbook's last concept of Ansible. Okay, so what's a playbook is? The playbook is a ML file where you describe the automation task in a structured way. Okay, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో మనం ML లో రాస్తాం. చెప్పాను కదా, ML లో ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం, ఇండెంటేషన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అది కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంతే. ఓకే, ఏదైనా ఒకటే మెథడ్ వాడాలి మీరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ వన్ కమాండ్ ఎట్ ఎ టైమ్, రైట్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టాస్క్స్ దట్ ఆన్సిబుల్ ఎగ్జిక్యూట్స్. అదే చెప్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటాడంటే వీడు, మనం 2 కమాండ్స్ ఒకేసారి ఇవ్వచ్చా? ట్రై చేద్దాం బాగంటే. డేట్ కమా అప్ టైమ్ చూద్దాము. డేట్ ఇచ్చింది, అప్ టైమ్ ఇచ్చింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ మల్టిపుల్ commands, okay, semicolon పెట్టాలి. ఓకే, let's see, ప్రింట్ అయిందా? or else post name. ఓకే, ఫస్ట్ కమాండ్ డేట్ ఇచ్చింది. ఓకే, సెకండ్ కమాండ్ అప్ టైమ్ అది ఇచ్చింది. థర్డ్ కమాండ్ హోస్ట్ నేమ్ అది కూడా ఇచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ టాస్క్ ఇస్తాను. రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటాడు, మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ పారామీటర్స్ కానీ ఆర్ యూజర్స్ కానీ కన్సిస్టెంట్ గా లేవు అక్రాస్ ఆల్ ద సర్వర్స్. ఓకే, ప్లీజ్ గెట్ ద రిపోర్ట్, జనరేట్ a report of these 100 servers. పలానా సర్వర్, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ cat/etc/sysctl.conf అనే ఫైల్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్, ఇది ఒక ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, ఇది ఆన్సిబుల్ టవర్ కదా, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తుంది. ఇది యాప్ సర్వర్ కదా, 23. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకే, హౌ ఇట్ విల్ బి. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం, ఎనీ ఫైల్ ఆర్ ఏ testing.txt. ఓకే, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్గా వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. MySQL.user వచ్చి MySQL ఉండాలి అనుకుందాం. apps.user వచ్చి యాప్స్ ఉండాలి. ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనుకుందాం, ఈ 2 యూజర్స్. ఓకేనా, రైట్. ఇది 2లో. 1లోకి వెళ్దాము. 1లోకి వెళ్ళి ఓకే, 1లోకి వెళ్ళి సేమ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం, testing.txt. ఓకే, దీంట్లో పారామీటర్ వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ MySQL_bkp అని ఉంది అనుకుందాం. apps.user is equal to apps. ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఓకే, నౌ సినారియో చెప్తానండి. There are 100 servers in my real time. It could be backup servers, database servers, application servers, DevOps servers, whatever it is. The company want to maintain consistency. ఓకే, దీన్ని సెక్యూరిటీ హార్డనింగ్ అంటారు బేసికలీ. ఓకే, కొన్ని సెక్యూరిటీ పారామీటర్స్, ఒక కన్సర్న్ చేసిన సెక్యూరిటీ. మేము ఎప్పుడు వెళ్ళే క్వాలిస్ అనే ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు DevSecOps అంటారు సారా, దాంట్లో ఇది ఒక భాగం. సో సెక్యూరిటీ టీమ్ కన్సన్ట్రేట్ చేస్తామన్నమాట. వనరబిలిటీ ఉంది మీ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో, మీ సర్వర్స్ లో, అన్ని యూజర్స్ ప్రాపర్ గా లేరు. సో లెట్స్ ఫిక్స్డ్ ఇట్ యాజ్ అ పర్ దిస్ వీకెండ్ ప్యాచింగ్ అని కన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు వాళ్ళు.
ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతా, ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, నువ్వు ఒక 2 సర్వర్స్ ఇవ్వు ఏదైనా కంపారిజన్ కోసం అంటే యాప్ సర్వర్ 1 యాప్ సర్వర్ 2 ఇచ్చాడు. ఏమంటాడు, నీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో డేటాబేస్ యూజర్ మైసిక్వల్ ఉండాలి, ఒక దాంట్లోనేమో మైసిక్వల్ ఉంది, ఇంకో దాంట్లో మైసిక్వల్ బ్యాకప్ ఉంది, చెక్ చేసుకో అని అన్నాడు. నేనేమంటాను, ఓకే ఈ రెండేనా అంటే, ఇట్లా 100 సర్వర్స్ లో దగ్గర దగ్గరగా ఒక 70-80% ఆఫ్ ద సర్వర్స్ హావ్ ద ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా అంటాడు. యూ కమ్ అప్ విత్ 1 యూజర్ మైసిక్వల్ బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి నీ డేటాబేస్ లో. ఓకే, ఒకటే యూజర్ వాడు, ఒక దాంట్లో మైసీక్వల్ ఇంకో దాంట్లో మైసీక్వల్ బ్యాకప్ అని ఎందుకు వాడుతున్నావు, బీ మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే. నేను అంటాను, యూ ప్రొవైడ్ మీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్వర్స్ విచ్ హ్యావ్ ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ సో దట్ ఐల్ గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ ఐల్ యునో రీక్రియేట్ ద మైసీక్వల్ యూజర్ అండ్ విల్ షెడ్యూల్ ద జాబ్స్ ఫర్ దట్ మైసీక్వల్ యూజర్. ఇది కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆ లిస్ట్ కావాలి నాకు. ఏంటి, 2 సర్వర్లలో. ఓకే, ఇది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమని రాయాలి, ఏం చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ. టెల్ మీ. క్యాట్ స్లాష్ క్యాట్ కదా, అంతే కదా, క్యాట్ కదా. క్యాట్ అబ్బా, నేను రూట్ లో చేశాను ఇది. నాట్ ఆన్ ద రూట్. ఒక నిమిషం. సరే అయిపోయింది. సో యాన్సిబుల్ అనే యూజర్ ఉన్నారు యాప్స్ 1 లో, యాప్స్ 2 లో. దాంట్లో ఉన్న ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉన్న ఇన్కన్సిస్టెన్సీని ప్రింట్ చేయాలి, చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 సర్వర్స్ ఇవ్వమంటే 2 సర్వర్స్ ఇచ్చాడు అప్లికేషన్ టీమ్ వాడు, అదే సారీ సెక్యూరిటీ సెకాప్స్ వాడు. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను, స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ యాన్సిబుల్ కింద ఉన్న టెస్టింగ్ డాట్ టెస్టింగ్ డాట్ ఏంటి టీఎక్స్టీ ఫైల్ కంటెంట్ ప్రింట్ చేయమని అర్జెంట్గా అని చెప్పాను వాడికి. చూద్దాం వచ్చిందా రాలేదా. ఎస్. Yes, sir. సో దీన్ని బట్టి ఏం ప్రూవ్ అయింది, ఎస్ ఐ ఏబుల్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్ దట్ యాక్చువల్గా యూజర్ నేమ్ మైసీక్వల్ ఉండాలి, అది కరెక్ట్ గానే ఉంది. దేంట్లో 103 అంటే ఏంటి, యాప్ సర్వర్ 2లో 103 కరెక్ట్. ఇంకా నాకు క్లారిటీ రావాలంటే అది ఏ సర్వర్ ఏంటి అనేది. ఐ జస్ట్ పుట్ హోస్ట్ నేమ్. హోస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసి దాని తర్వాత సి వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. అర్థమైందా. ఫస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసిందమ్మా, హోస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసిందా, అగ్రీ ఆర్ నాట్. హోస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ చేసి ఆ హోస్ట్ నేమ్ కింద హోస్ట్ నేమ్ లో ఏ ఉందని చెప్పేసింది. మళ్ళీ యాప్ సర్వర్ 1 లో ఏ ఉంది అని చెప్పింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంకొంచెం ఇలా ఇచ్చాను అనుకో. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమైందా. గైస్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ అ రిపోర్ట్. Yes, sir. వాట్ కెన్ ఐ డూ, రీడైరెక్షన్ నౌ. రీడైరెక్షన్, టెల్ మీ. Greater than. వచ్చిందా రాలేదు ఇప్పుడు నీట్గా. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ మొత్తాన్ని రిపోర్ట్ డాట్ లాగ్ లో పెట్టామని చెప్పా, పెట్టేసింది కదా. సో సింపుల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ అయిపోయింది. అన్ని డేటాబేసెస్, దిస్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యాన్సిబుల్. ఒక చిన్న శాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు. ప్రతి సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇన్కన్సిస్టెంటీ ఎతుకు, ప్రతి సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఇది చేయి అది చేయి అది చేయి ఇది చేయి, సో మెనీ థింగ్స్. ఆ రోజు మీకు డే 1 యాన్సిబుల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డే 1 లో ఫస్ట్ డే రోజు ఒక టాపిక్ చెప్పాను మీకు. ఏం చెప్పాను, డెవలప్మెంట్ టీంలో 25 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి.
టెస్టింగ్ టీంలో ఒక 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో మావెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ ఐపీఎల్ తీసుకుని దాంట్లోకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయండి అని చెప్పాను. దట్ వాజ్ అ టాస్క్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక్కొక్కరిని పిలిచి చేయటం గిట్ చేయటం ఈజీయా, ఇలా ఇలా చేయటం ఈజీయా? ఇలా చేస్తే ఎంత ఎంత టైం పట్టింది మనకి? ఓకే, ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఎంత టైం తీసుకుందని చెక్ చేయడానికి మనకి ఏం చెప్తాం? ఎట్లా? హౌ డు యూ ట్రాక్ హౌ మచ్ టైం ఇట్ టుక్? ఒకసారి ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓకే, టైం విల్ గివ్ ఓకే డేట్. లెట్స్ గివ్ డేట్. ఓకే, లెట్స్ సీ. ప్రింట్ చేసింది. ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ మిస్టేక్ ఇట్? యా, వాట్ మిస్టేక్ ఇట్? టెల్ మీ. నాకు లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది, ప్లస్ నాకు స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ చేసింది. లాగ్ ఫైల్లో ఏం రాసింది? when I did a cat, it wrote only one thing, date. మిస్టేక్ ఏం చేశాను ఇక్కడ? స్క్రీన్ కమాండ్ అవుట్పుట్ చెప్పండి. Host name దగ్గర space No, just a that is second. not, no, that is not the problem. ఈ Date డబుల్ కి. కోట్స్ లోపల, ఈ డబుల్ కోట్ లోపల పెట్టాలి కదా, Hmm. డబుల్ కోట్స్ బయట పెట్టాను, రైట్? సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఈ డబుల్ కోట్స్ ఇక్కడ పెట్టాలి, అంతే. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఏంటిది? డేట్ ఎంత టైం పట్టింది? 35 సెకండ్స్. లెస్ దెన్ సెకండ్ వచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్, అవునా కదా? ఎంటైర్ అవుట్పుట్ రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? లెస్ దెన్ సెకండ్. ఫ్రమ్ అన్ని సర్వర్స్ నుంచి వెళ్తే ఏమవుతుంది? అన్ని సర్వర్స్ నుంచి వెళ్తే ఏమవుతుంది? మేబీ ఒక 5 minutes పడుతుందేమో. అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ a report. I simply generated a report and I gave to my security team that yes, I'm seeing that app server 1 has MySQL backup user, app server 2 has MySQL user, but apps user are same, application user is same, but database user has a problem. ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, చాలా చిన్న అసైన్మెంట్. ఈ MySQL యూజర్ ని డ్రాప్ చేసి, MySQL యూజర్ ని డ్రాప్ చేసి MySQL యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. Ansible ద్వారా చేయండి. ఇప్పుడు డస్ ఇట్ లుక్ టైడీ? వాట్ వీఆర్ గివింగ్ నీట్ గా ఉంది అదంతా ఇట్లా. ఓకే, మల్టిపుల్ కమాండ్స్ పెట్టేస్తున్నాము. ఉమా సెట్ సంథింగ్ హియర్. ఉమా ఇస్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ద వన్, రైట్? యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఉమా. బట్ సెమికోలన్ ఒక కమాండ్ కి మధ్యలో సెమికోలన్ ఉంటే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఏదో ఇండెంటేషన్ బాగుంటుంది చెప్పేసి అట్లా ఇచ్చాను. ఓకే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ if I want to give 100 commands, does it look good here? No. No. Then what is the solution? Is it possible to call a shell script? That's where playbooks comes into play. YAML file. Playbook అదే YAML ఫైల్. షెల్ స్క్రిప్ట్ బదులు ప్లేబుక్. యు ఆర్ రైట్. వన్ వే అరౌండ్ షెల్ స్క్రిప్ట్ బదులు ఒరాకిల్ వాడు, అదే మన Ansible వాడు ఏమంటున్నాడంటే, మీరు ఇట్లా మల్టిపుల్ కమాండ్స్ రాయాలనుకున్నప్పుడు, లాజిక్ రాయాలనుకున్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా రాయాలనుకున్నప్పుడు షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయసో, లేకపోతే కమాండ్స్ ఇట్లా అన్టైడీగా ఇట్లా ఇవ్వటం బదులు దీని మొత్తం ప్లేస్ లో తీసేసి, ఓకే లెట్స్ పుట్ వాట్ ఈ అడ్హాక్ కమాండ్స్ ఇవ్వటం బదులు
ఒకేసారి రాయాలి స్క్రిప్ట్, అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం వాడుకోవచ్చు. సో దట్స్ వే ML ఫైల్ అదే క్రియేట్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్ గా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. అదే ఆ ఎంఎల్ ఫైల్ ని ఏమంటారు అంటున్నా, ప్లే బుక్ అంటాం. Playbook. జస్ట్ టు మేక్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వై ప్లే బుక్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఐ వీ కేమ్ త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సింగిల్ కమాండ్ ట్రై చేసాము, సింగిల్ కమాండ్ నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం మనం, అవునా కదా. సింగిల్ కమాండ్ అయిపోయిన తర్వాత మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఇచ్చాము. దెన్ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఏం చెప్పింది, కన్సన్ట్రేట్ చేసింది. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, మేము ప్యాచ్ అప్లై చేయలేకపోతున్నాము, సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్లై చేయలేకపోతున్నాము, వనరబిలిటీ ఫిక్స్ చేద్దామంటే అన్ని సెక్ఆప్స్ టీమ్ వాడు కన్సన్ట్రేట్ చేశాడు. ఏం రావు అంత బ్లేమ్ చేసామంటే, బ్లేమ్ కాదు, చెక్ చేసుకో, 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పి ఒక సర్వర్ కరెక్ట్ ఒక సర్వర్ రాంగ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే హౌ డు ఐ ఓకే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్యాచింగ్ ఐటరేషన్ లో 100 సర్వర్లకి ప్యాచ్ చేయాలని సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ చేయాలని వాడు అంటే, మనము ఇది ఫిక్స్ చేసి ఇచ్చేసేయాలి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ 80 సర్వర్స్ ఆర్ దేర్. ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాము అంటున్నాను. దట్స్ వేర్ ది ప్లే బుక్స్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద ప్లే బుక్? A playbook is an ML file where you describe the automation task in a structured way. అదే మన కమాండ్ అడాక్ కమాండ్స్ ఇవ్వటం బదులు ఫైల్ రాసేసి దాంట్లో ఏమంటుంది, ఆటోమేషన్ ఒక స్ట్రక్చర్ మీద రాయమంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ వన్ కమాండ్ ఎట్ ఎ టైమ్, యూ రైట్ ఎ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టాస్క్ దట్ Ansible executes on your managed nodes. Okay, it's like a run book or a script. As you said, Uma, షెల్ స్క్రిప్ట్ కాదు కానీ ఇది ML స్క్రిప్ట్ ఇది. ఓకేనా. సో రన్ బుక్ is a script for automation, but written in a human readable format. Okay. If you want to write a shell script and try ఏముండదు, షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు. కాకపోతే మనకి ఏం చెప్తాం అంటే, మళ్ళీ అడాక్ కమాండ్ ఇచ్చి ఆ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి అంతే. ఇలా రన్ చేయడం వల్ల మనకి వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ SH సర్వర్స్ .txt అని సంథింగ్ ఏదో క్లిక్ చేయొచ్చు. సారీ, ఇది షెల్ స్క్రిప్ట్ అనేది SH ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయొచ్చు. SH కూడా ఎత్తుక్కుంటుంది అనుకుంటే మనం ఏం చెప్తాం, /bin/sh అని చెప్పి ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయమని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. ఓకే. బట్ దీని బదులు ఇట్లా కష్టపడి షెల్ స్క్రిప్ట్ రాయటం బదులు Ansible playbooks are very important. So structure of a playbook. A playbook is made up of plays. A playbook is made up of what? A playbook is made up of plays. Each play maps a group of hosts to set a tasks. Each play అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే. A play maps, సరిగ్గా వినండి, a play maps a group of hosts to a set of tasks. Each task calls an Ansible module like yum, service, copy, file, etc. ఇవన్నీ ఏంటి, మాడ్యూల్స్ కదా. ఈ మాడ్యూల్స్ ఒక్కొక్క టాస్క్, సో ఒక టాస్క్లో ఒక మాడ్యూల్ ఉందనుకో, అలాంటి బంచ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ఈ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అంటే ఏంటి, లాగిన్ అవ్వు సర్వర్కి, ఆర్పిఎం ద్వారా ఆర్పిఎం ఉందో లేదో చెక్ చేయి, దాని తర్వాత M ద్వారా వెళ్ళి ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేయి, ఆర్పిఎం ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఆర్పిఎం ఇన్స్టలేషన్ చెక్ చేయి. ఇట్లా ఏంటంటే ఇవన్నీ మల్టిపుల్ టాస్క్స్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క టాస్క్లో ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ మనం పిలుస్తాం. సో ఈ బంచ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ that runs against a group of hosts is called what? Play. సో నేను చెప్తున్నా అంటే, ప్లే అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ అ ప్లే అండ్ దీస్ ఆర్ bunch of hosts. Host 1, host 2, host 3, host 4 and so forth. ఓకే. ఇలా హోస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ హోస్ట్లు అన్నిటిని మీరు వెళ్ళి నేను హిట్ చేయాలి అంటే మామూలుగా అడాక్ కమాండ్ రాసేస్తాను. గుర్తుందా? అడాక్ కమాండ్ అంటే
యాడ్ హాక్ అంటే వన్ టైం రిక్వెస్ట్, యాడ్ హాక్ రిక్వెస్ట్ అంటే సింగిల్ టైం ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగేదాన్ని యాడ్ హాక్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. యాడ్ హాక్ కమాండ్ ని టైప్ చేయాలి. లైక్ చెల్లి సర్వర్ ఎప్పటి నుంచి అప్ టైంలో ఉంది అని చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఆర్ మీకు ఇంకో టాస్క్ ఇస్తాను. ఓఎస్ ప్యాచింగ్ జరిగింది, సరిగ్గా ఉన్నాం, ఇది అర్థమవుతుంది అందరికీ. ఓఎస్ ప్యాచింగ్ జరిగింది లాస్ట్ వీకెండ్. 200 అప్లికేషన్ సర్వర్లు ఇచ్చాం, 100 డేటాబేస్ సర్వర్లు ఇచ్చాం. లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఓకే, దాంట్లో జెన్కిన్ సర్వర్లు ఉన్నాయి, డాకర్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, కుబెర్నెట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల అప్లికేషన్ సర్వర్లు ఉన్నాయి దాంట్లో. వాట్ లైనెక్స్ టీమ్ ఇస్ క్లెయిమింగ్, మీరు ఇచ్చిన 200 సర్వర్లు పైన మేము ప్యాచ్ అప్లై చేసాము అని అడుగుతున్నాను. అర్థమైందా కదా? లైనెక్స్ టీమ్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ all your 200 servers have been patched by Linux team successfully అని అన్నాడు. నేనేం అడుగుతున్నాను, ప్యాచింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సార్ మీరు మైక్ ఒకసారి సెట్ చేసుకోరు. వినిపిస్తుందమ్మా? ఎస్ సారీ, కాఫ్ వస్తే పైకి పెట్టాను ఇట్లా. ఇప్పుడు లైనక్స్ టీమ్ ఏమంటుందంటే, నువ్వు కావాలంటే చెక్ చేసుకో, వెరిఫై చేసుకో, నీ సైడ్ నుంచి అంటుంది. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే 2 రకాలుగా చెక్ చేస్తాను ఇది. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగి లైనక్స్ టాపిక్ అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, చెప్పండి. ఓఎస్ ప్యాచింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాలింగ్ ది ఆర్పిఎమ్స్, అవునా కాదా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓఎస్ ప్యాచింగ్ అంటే ఏంటి? ఆర్పిఎమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అంతే, దాన్నే మనం ఓఎస్ ప్యాచింగ్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ నేను, ఒక లైనక్స్ మెషిన్లో ఒక ఆర్పిఎం రన్ చేస్తే అది ఎప్పుడు రన్ చేసాము అనేది ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ ఆర్పిఎం. మీకు అర్థమైందా కదా? ఎనీ ఆర్పిఎం, ఒక ఆర్పిఎం రన్ చేశాను, ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్, ఇది ఆలోచించండి. లేదా లాస్ట్ 1 డేలో లేదా లాస్ట్ 24 అవర్స్లో ఆర్పిఎం ఒక సర్వర్ మీద రన్ అయింది, ఆర్పిఎం కమాండ్ రన్ అయింది, లేదా ఎం, ఆర్పిఎం బదులు ఎం అనుకుందాం పోనీ, అంటే ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేస్తే బట్ వీ యూజ్ త్రూ ఎం కదా. ఎం కమాండ్ నేను సర్వర్ పైన, ఈ 200 సర్వర్ పైన ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను లాస్ట్ 24 అవర్స్లో అనేది నేను ఎట్లా వెరిఫై చేసుకోవాలి? దిస్ ఈజ్ వన్ టాస్క్. దీన్నే సరే, ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ టాస్క్, ఈజీగా మాట్లాడుతాను మిమ్మల్ని, ఓకేనా? ఈజీగా అడుగుతాను. ఈ 200 సర్వర్లు కనుక రీబూట్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా 2 times రీబూట్ అవ్వాలి. ఇఫ్ లైనక్స్ మెషిన్ ఈజ్ రీబూటెడ్ ఫర్ ట్వైస్, టెక్నికలీ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఓకే లైనక్స్ ప్యాచింగ్ జరిగింది అనేది. 2 రకాలుగా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి, ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ technically going and checking that RPM m command has been executed on this command on the server in last 24 hours. అది ఎలా చెక్ చేస్తావు? అది ఏ ప్యాచ్ అప్లై చేశారు, ఏ ఆర్పిఎం రన్ చేశారు అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే టెక్నికల్గా దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్. ఇది అవుట్పుట్ కావాలి నాకు. లేదు, కొంచెం ముందు సింప్లెట్స్, అది ఏ కమాండ్ అయితే నాకెందుకు, ఏ కమాండ్ కాదు, ఏ ఆర్పిఎం అయితే నాకెందుకు, అసలు ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేసిన పైన పర్లేదు, ఒక లైనక్స్ సర్వర్ 2 సార్లు రీబూట్ అయ్యింది అంటే ఖచ్చితంగా అది ఓఎస్ ప్యాచింగ్ అయితే రీబూట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మనకు రూట్ యాక్సెస్ ఉండదు. డూ వీ హ్యావ్ రూట్ యాక్సెస్? నో, రైట్? సో హూ కెన్ రీబూట్ లైనక్స్ మెషిన్? అడ్మిన్ కదా. సరే, ఇప్పుడు యాక్సిడెంటల్ గా ఏదైనా బాటిల్ నెక్ వచ్చో, ఏదో ఏదో సిపియు ఓవర్ యూసేజ్ వచ్చి రీబూట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఒకసారి రీబూట్ అవుతుంది, రెండోసారి రీబూట్ అవ్వదు కదా, ఎందుకంటే ఒకసారి రీబూట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని యూసేజ్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది కదా, ఇంకోసారి రీబూట్ అవ్వదు. ఒకవేళ మీరు అన్నట్టుగా సార్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ 200 సర్వర్లో ఒక 2 సర్వర్లు ఆటోమేటిక్గా రీబూట్ అయిపోయినాయి, సిస్అడ్మిన్ చేయలేదు అనుకుందాం. అట్లా అయినా కానీ రీబూట్ అయినప్పుడు ఒకటిసారి రీబూట్ అవుతుంది, రెండోసారి రీబూట్ అవ్వదు, లేదా 3సారి రీబూట్ అవుతుంది, 4సారి రీబూట్ అవుతుంది, అవునా కదా? బట్ ఎగ్జాక్ట్గా 2 సార్లు రీబూట్ అవ్వదు కదా. డస్ ఇట్ రీబూట్ ఓన్లీ ఫర్ 2 times ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాంగ్? నో, రైట్? సో ఇప్పుడు టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే చిన్న ప్రాజెక్ట్లో 200 సర్వర్లు కానీ 2 సర్వర్లు కానీ నాకు ఈ వీకెండ్లో పలానా సర్వర్ పైన ప్యాచ్ అప్లై అయ్యింది, ప్యాచింగ్కి వెళ్ళింది అనే కన్ఫర్మేషన్ నాకు 2 times నాకు రీబూట్ చేసి తెలియాలి. ఎలా చెక్ చేస్తారు కమాండ్ ఏంటి? ఈ టూ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు ఇచ్చాను. ఒకటే ఏమో అడ్ హాక్ కమాండ్ వాడాలి, YAML ఫైల్ అవసరం లేదని మనకి.
ఓకేనా? ఇది ట్రై చేయండి. ఏంటిది కమాండ్ ఇది? గుర్తుందా? I don't know how many people remember this. But what is this last reboot will give you? How many times we reboot, the count will be shown. Correct. Example, నేను ఇప్పుడు చూపినా ఈ మెషిన్ నేను ఎన్నిసార్లు రీబూట్ చేశాను ఇవాళ? ఇవాళ 4th కదా. నిన్నేం చేయలేదు. మొన్న ఎన్నిసార్లు చేశాను? On the 1st of September I did for 4 times. సో ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ రీబూట్ లో వచ్చే అవుట్పుట్ లోంచి ఫిల్టర్ ఫర్ టుడేస్ డేట్ ఆర్ పలానా డేట్ సెప్టెంబర్ 4th. సరే ఇవాళ రీబూట్ అని అనుకుందాం. లైనక్స్ టీమ్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకోమన్నారు. నేను క్విక్ గా ఆన్సిబుల్ వాడి డబుల్ చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా 200 వల్ల అప్పైనా లేవా అన్నది. ఇవాళ డేట్ 2 రావాలి. ఏం చేయాలి నేను? గ్రెప్ కొట్టాలా? గ్రెప్ కొట్టచ్చా? కెన్ ఐ గివ్ గ్రెప్? వచ్చిందా గ్రెప్? సెప్టెంబర్ 4th వచ్చిందా? బయట రాలేదు కదా. ఇలా అయితే వస్తుంది. బట్ నాకేం కావాలి? సెప్టెంబర్ 4th రావాలి. రాదు. ఇట్లా డబుల్ కోర్స్లో పెడితే తీసుకోవట్లేదు. సింగిల్ కోర్స్లో పెడితే తీసుకోవట్లేదు. సో ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద 2 lines. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఫర్ టుడేస్ డేట్. ఇవాళ డేట్తో నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. ఈ 2 lines ఆ కమాండ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ కమాండ్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఆన్సిబుల్ ప్లే బుక్ ఈ దీంట్లో అడాక్ కమాండ్ లో పెట్టేసేయండి. షెల్ -a ఈ డబుల్ కోర్స్ లో పెట్టేసేయండి. సింపుల్ గా టక్మన్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక ఈ లాజిక్ రాయండి. ఏం లేదు, జస్ట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్. లేదు Last reboot today date అంటే కుట్రాదు. ఏంటమ్మా? టుడే డేట్ అంటే టుడే డేటా? టుడే డేట్ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ రిబూట్ తర్వాత టుడే డేట్ అంటే ఇవాళ డేట్ రాదా సార్? ఇలా అంటున్నావా? అమ్మా ఇట్లా అట్లా అంత కన్వీనియన్స్ అంత లగ్జరీ మనకి ఇవ్వలేదమ్మా. వచ్చింది సార్, నేను కొట్టి ట్రై చేసా, అందుకే చెప్తున్నా. ఏమో అంటే నాకు తెలియదు. టుడేనా? టుడే డేట్ అంటే అది వచ్చింది. ఇద్దనా? లేదు సార్, రావట్లేదు. నాకు కొత్త నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది అనుకున్నాను. డిసప్పాయింట్ చేశాను నన్ను. సరే, సో ద పాయింట్ ఈస్ ఇవాళ డేట్ కంటెంట్ నాకు రావాలి ఒకటి. ఇంకో టాస్క్ చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ అన్ RPM ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ RPM ఇన్స్టాల్. ఓకే, m ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాను. ఒరాకల్ ప్రీ ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ ఏదో అట్లా ఇచ్చాను. ట్రై టు ఏం చేయలేకపోతే ట్రై చేస్తున్నా. పోయినాయి. ఏదైనా ఒక RPM ట్రై చేద్దాం అండి. లేదా MySQL చేద్దాం అండి. లేదంటుంది MySQL స్టార్ చూద్దాం. లేదా ఏదో ట్రై ఇన్స్టాల్ చేసింది, అవ్వలేదు. అది కూడా అవ్వలేదు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అమ్మా వస్తున్నా. లేదు, ఇంకా 5 నిమిషాలు వచ్చేస్తున్నా. ఏదైనా ఒక RPM చెప్పండి అమ్మా, నాకు కుదరట్లేదు అసలు. m ఇన్స్టాల్ httpd సరే, అప్డేట్ చేసాం అనుకుందాం. డిడ్ వి అప్లై ద ప్యాచ్? ఎస్ సార్, నో? ఎం రన్ అయింది కదా సక్సెస్ఫుల్ గా. ఎం రన్ అవుతే
From where do we check that M has been successfully installed? Cat slash var slash log slash మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను ఎం టాపిక్ చెప్పాను గుర్తుంటది మీకు ఖచ్చితంగా. గ్రెప్ ఫర్ వాట్? ఎం వచ్చిందా ఇవాళ డేట్ తోటి? అగ్రీ నాట్? 3 అప్డేట్లు అయినాయంట ఇవాళ, అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా OSTML ప్యాచ్ చేశారు ఇవాళ. ఓకే, అప్డేటెడ్ ఇవాళ డేట్ తోటి ఎం ఉంది. సో యూజింగ్ ఎం ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ HTTP టూల్స్. ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే నాకు ఇవాళ ఎం ద్వారా ప్యాచ్ అప్లై చేసినట్టు రావాలి. ఏముంది సింపుల్ ఇక్కడ tail -5. వచ్చింది అవుట్పుట్? వచ్చింది అవుట్పుట్? ఇవాళ డేట్ వచ్చిందా లేదమ్మా? ఇవాళ ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది కదా. ఈ కమాండ్ తీసుకెళ్ళి, కానీ ఈ ఎం ఇన్స్టలేషన్ దేంట్లో అయింది? యాన్సిబుల్ టవర్ లో అయింది, అవునా? ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ లో ఎడా కమాండ్ లో ఇది ఇద్దాం, ఓకేనా? చెక్ ఇట్. పర్మిషన్ డినైడ్. ఎందుకు పర్మిషన్ డినైడ్? ఎందుకంటే వేర్ లాగ్ మెసేజెస్ కి నాకు తెలిసి ఓన్లీ సిస్ యూజర్ కానీ చేయొచ్చు. అదే అంతే పర్మిషన్ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా మీకు? సో సూడో వాడాలి. సో గైస్ కాన్సెప్ట్, there are multiple such requirements, multiple such projects we can do. Okay, so in that context quickly wrap it up with the playbook. So play అంటే అర్థమైందా మీకు? ప్లే అంటే ఏంటంటే ఇట్లా అడాక్ కమాండ్ బదులు ఆ సర్టెన్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఓకే, టాస్క్ అంటే ఏంటి? టాస్క్ లోపల ఒక మాడ్యూల్, ఓకే, సారీ ఇదొక టాస్క్ మాడ్యూల్ కాదు. టాస్క్ అంటే ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ మాడ్యూల్, ఇదొక టాస్క్. ఓకే, టాస్క్ 1 will do a login. After login, task 2 will verify for RPM. Task 3 will install the RPM. Task 4 will what? Start the services. ఈ 4 tasks, group of tasks or set of tasks is called what? ఏంటమ్మా? Playbook, sir. No, not playbook. It's called as what? Play. What do you call as? Play అంటారు బేసిక్గా. ఈ ప్లేని మనము ఏ సర్వర్ కావాలంటే ఆ సర్వర్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ప్లేస్ అన్నిటిని కలిపి ఒక ఫైల్లో పెడితే, a file where you can store the place, okay, ఈ ప్లే అన్నమాట. play 1 play 2. సో such file is called playbook. సారీ నేను మౌస్ వాడట్లేదు అందుకని ఇష్యూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ప్లేబుక్. అర్థమైందా? దేని ప్లేబుక్ అంటారు? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లే అండ్ టాస్క్? టెల్ మీ. Set What of is the tasks difference is between equal play? to play, sir. Set of tasks is called play. Task is nothing but the execution of single module on a targeted host is called as a task. Each play maps to a group of hosts, to a set of tasks, and each task calls an Ansible module. ఒక్కొక్క టాస్క్ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ వాడుతుంది. ఇది లాగిన్ అవుతుంది, ఇది చెక్ చేస్తుంది, ఇది ఎం ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, ఇది సర్వీస్ అనే కమాండ్ వాడి
ఆ సర్వీస్ ద్వారా అప్ చేస్తుంది. సో ఎనీ మాడ్యూల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ వాట్ any module you can use it and complete the task, and bunch of the task is called play, and if you put such plays in one file is called playbook. Okay, now let us understand ఈ 3 lines ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లేబుక్ లో కంపల్సరిగా ఇవ్వాలి స్టార్టింగ్ లో. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇదేమి ఎక్స్టెన్షన్ కాదు దీనికి అమ్మా, దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్, ఇలా ఉంటుంది ప్లేబుక్. ఓకేనా? సో ఇది స్టార్ట్ మనకి షెబాంగ్ ఎలా ఉంటుంది షెల్ స్క్రిప్ట్ లో? షెల్ స్క్రిప్ట్ లో షెబాంగ్ ఉంటుందా? హ్యాష్ స్లాష్ బిన్ బ్యాష్ రాస్తామా షెల్ స్క్రిప్ట్ లో? ఇది అంతే. ఈ 3 lines అనేది కంపల్సరీగా మనం మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఇండెంటేషన్ ఫ్రమ్ హియర్. సో నేమ్ ఆఫ్ ది ప్లే, నేమ్ ఏంటి? ఇన్స్టాల్ అండ్ రీస్టార్ట్ ఆర్ స్టార్ట్ అపాచే ఆర్ వెబ్ సర్వర్స్. హోస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది. బికమ్ అంటే యూ బికమ్ ఎ సూడో యూజర్. ఎస్, యూ బికమ్ ఎ సూడో యూజర్ అండ్ రన్ దిస్ టాస్క్స్. కానీ ఏంటి ఆ టాస్క్? ఈ టాస్క్ లో ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టాల్ అపాచే. as I told you, right, task is nothing but executing the module. Each task will execute the module. Okay, సో ఈ టాస్క్ లో టాస్క్ ఒక పేరు పెట్టాం, నేనంటే ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజ్. ఫస్ట్ ఎం వాడుతున్నాము. ఆ సర్వీస్ పేరు ఏంటి? హెచ్డిపి. స్టేట్ ప్రెజెంట్ ఉండాలి. ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది స్టేట్ ఎట్లా ఉండాలంటే ప్రెజెంట్ అయి ఉండాలి అనమాట ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాంట్లో నేమ్, ఎన్ష్యూర్ దట్ అపాచే సర్వీస్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏమో అపాచే ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఫస్ట్ టాస్క్. సెకండ్ టాస్క్ లోనేమో అపాచే రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా. ఏం వాడుతున్నాం ఇప్పుడు? ఇంతకుముందు ఎం వాడాము, ఇప్పుడు సర్వీస్ అనే మాడ్యూల్ వాడతాము. ఈ సర్వీస్ అనే మాడ్యూల్ ఏ సర్వీసు? హెచ్టిటిపి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ డీమన్. హెచ్టిటిపి సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టేట్, డిజైర్డ్ స్టేట్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిజైర్డ్ స్టేట్? స్టార్ట్ అయి ఉండాలి. అది ఎనేబుల్ అయి కూడా ఉండాలంటే ఎనేబుల్ అయి కూడా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అ ప్లేబుక్ గైస్, సింపుల్ ప్లేబుక్. విచ్ ద ఓవరాల్ ప్లేబుక్ లో what is the goal of this playbook? Tell me, what is the goal of this playbook? Install it. Install and start the web server, Apache server, Tomcat Apache server on web servers. All the web servers में Tomcat Apache service start చేయాలి. Apache service అంటే ఏంటి? HTTPD ని Apache server అంటారు. అంతే, సింపుల్ ప్లేబుక్ రాసాము. ఇప్పుడు కీ కాంపోనెంట్స్ చదవండి. హోస్ట్ అంటే ఏంటి? దీంట్లో నేమ్ అంటే అర్థమైంది కదా, నేమ్ ఇస్ డిస్క్రైబ్. దిస్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్. నువ్వు ఏది కూడా రాసుకోవచ్చు, దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ హియర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద హోస్ట్? హోస్ట్ డిఫైన్స్ వేర్ ద ప్లేబుక్ రన్స్. హోస్ట్ డిఫైన్స్ వేర్ ప్లేబుక్ రన్స్. ఇన్వెంటరీ, గ్రూప్ ఆర్ హోస్ట్. నువ్వు కావాలంటే ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ సింగిల్ హోస్ట్ ఇచ్చావు కదా, అక్కడ నువ్వు గ్రూప్స్ ఇన్వెంటరీలో పెట్టిన గ్రూప్స్ ఇవ్వచ్చు, వెబ్ సర్వర్స్ అని బ్రాకెట్లో పెట్టి అట్లా ఇవ్వచ్చు అనమాట. నౌ ఎగ్జాంపుల్ హోస్ట్ ప్లేస్ లో ఇట్లా వెబ్ సర్వర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ సింగిల్ హోస్ట్ ఇచ్చావు, దాని బదులు యూ కెన్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ గివ్ వాట్ వెబ్ సర్వర్స్. మరి టాస్క్స్ అంటే ఏంటి? ఈ టాస్క్స్ అంటే ఏంటి? ఈచ్ స్టెప్ టు రన్ యూజింగ్ అ మాడ్యూల్. 2 మాడ్యూల్స్ వాడాము టాస్క్ లో. ఎం అనే మాడ్యూల్, సర్వీస్ అనే మాడ్యూల్ వాడాము. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ అపాచే. నేమ్ ఏం చెప్తుంది? ఇన్స్టాల్ అపాచే. ఎం హెచ్టిడిపి ప్రెజెంట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్స్టాలింగ్. సో థర్డ్ ఏంటంటే మాడ్యూల్స్. ఇట్లా ఎన్ని మాడ్యూల్స్ వాడాము? 2 మాడ్యూల్స్ వాడాము మనం. ఎం ఒకటి, సర్వీస్ ఒకటి. సో ద యాక్చువల్ వర్క్ హౌస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మొత్తం ప్లేబుక్ లో యాక్చువల్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే, ఒకటి ఎం ద్వారా ఆర్పిఎం ఇన్స్టలేషన్, ఇంకోటి సర్వీస్ ద్వారా ఆ చేయాలి. ఇదే మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి. ఎలా చేస్తారమ్మా చెప్పండి? హౌ డు యూ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ? Sudo అదే ఎం ఇన్స్టాల్ install హెచ్టిటిపిడి -y అని చెప్పేస్తాం. ఇది కమాండ్. అది రానిపోనండి. ఓకేనా? ఓకే, నథింగ్ టు డూ అన్నాం కదా. సరే, ఇలా వచ్చింది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఏంటి? సర్వీస్ కదా. సో సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టేటస్ హెచ్టిటిపిడి డౌన్లో ఉంది. కానీ డిజైర్ స్టేట్
డిజైర్ స్టేట్ ఏంటి? స్టార్ట్ లో ఉండవు కదా. ఎనేబుల్ చేయాల్సి. స్టార్ట్ చేస్తాము, మళ్ళీ వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. Is it enabled or not? Is it running or not? So the commands what I tried so far, starting the service, checking the status of the service, enabling the service, and installing the RPM. ఈ 4 commands ఏవైతేనో the functionality which I did on my local machine through Ansible, we can write a playbook and the same commands will be executed in hundreds of thousands, 10,000 servers, 8,000 servers in single shot. So are you clear? Modules means actual work house. What is actual work? M ఒకటి service ఒకటి వాడుతున్నారు. Variables, stores, stores value for reuse. Wars లో ప్యాకేజ్ ఏం వాడుతున్నాం మనం? ప్యాకేజ్ ఏం ప్యాకేజ్ వాడుతాం మనం? HTTP అనే ప్యాకేజ్ వాడతాం. ఓకే, HTTP అనే ఒక ప్యాకేజ్ వాడతాం. హ్యాండ్లర్స్, స్పెషల్ టాస్క్ ట్రిగర్డ్ బై నోటిఫై, used for things like restarting services only when some changes. ఇప్పుడు ఇంకో టాస్క్ ఇచ్చాను. నా మెషిన్లో ఎప్పుడైనా సరే హెచ్టిడిపిడి అప్డేట్ అవుతే, ప్యాకేజ్ అయినా అప్డేట్ అయిందనుకో, సర్వీస్ రీస్టార్ట్ అవ్వాలి. హౌ డు యూ అప్గ్రేడ్ ఎ ప్యాకేజ్? త్రూ ఎం. అవునా గైస్? ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్, అర్థం చేసుకోండి. దెర్ ఆర్ 10,000 అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 10,000. అన్నిటిపైన నేను ప్యాచ్ అప్లై చేస్తానా అంటే చేయను ఒక్కొక్కసారి, రైట్? కానీ ప్యాచ్ అప్లై జరిగితే ఫాలోడ్ బై ఒక యాక్షన్ జరగాలి. ఏంటి? ప్యాచ్ అప్లై అవ్వాలి, సర్వీస్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో దాన్ని హ్యాండ్లర్స్ అనే దాని కింద వాడచ్చు. హ్యాండ్లర్ ఏమని పెడతాం? నేమ్ రీస్టార్ట్ ఆ ప్యాచ్. ఓకే, ఎప్పుడు కండిషన్ చూడండి, స్పెషల్ టాస్క్ ట్రిగర్డ్ బై నోటిఫై. ఏంటంటే యూజ్డ్ ఫర్ థింగ్స్ లైక్ రీస్టార్టింగ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ వెన్ సమ్ చేంజెస్ హ్యాపెన్. ఒకవేళ ఏదైనా చేంజ్ జరిగితే, లేదా ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఏదైనా మాడిఫై చేశారు, ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ లో మాడిఫై చేసిన దాన్ని ఇంపాక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, డైరెక్ట్ గా వెంటనే అయిపోద్దా? సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేయాలి కదా. సో ఇలాంటి ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు హ్యాండ్లర్స్ అని సెపరేట్గా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో బట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా సరే ఇండెంటేషన్, నేమ్, మాడ్యూల్ కింద టాస్క్, డిజైర్డ్ స్టేట్. రన్ ఏ ప్లేబుక్. ఇఫ్ యువర్ ప్లేబుక్ ఈజ్ సేవ్డ్ యాజ్ web.ml, రన్ లైక్ దిస్. Ansible కొత్త కమాండ్ ఏంటిది? Ansible. ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ Ansible వాడాం. Now what we are using, second command we have learned now, Ansible playbook. Ansible playbook -i inventory.ini and దీనికి web.ml. ఇంతకుముందు మన కమాండ్స్ అన్ని క్లమ్జీగా ఉన్నాయి కదా, టైడీగా లేవు, అన్టైడీగా ఉన్నాయి. లుక్ ఎట్ దిస్ కమాండ్, సింపుల్ కదా. Ansible playbook, I'm running a playbook command and looking into my inventory, what servers I need to target and what I need to do on those servers, where to go, what to do. అర్థమైందా కదా? So why use playbooks? I know I'm taking a little bit time, just for 5 minutes. Why playbooks? Repeatable, idempotent, organized, scalable. You can rerun in them many times. Only changes things if needed. You can manage complex deployments. Same playbook works for one node or 1,000 nodes or even 10,000 nodes. Create simple playbook. See, what is a simple playbook? Save this ML file on your control node. So ML file ఎక్కడ రాయాలి? ML file ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? కంట్రోల్ కంట్రోల్ నోడ్. నీ మాడ్యూల్స్ కంట్రోల్ నోడ్ లో ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. నౌ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ Ansible. The other day we were trying to అండర్స్టాండ్ ద డే 1 రోజు మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు ఆ రోజున. కానీ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే Ansible ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి.
వచ్చినాయి ఇమేజెస్. ఆ రోజు మనం చూసిన రకరకాలు చూసాం మనం. అవునా? ఇది చూద్దాం, ఇది ఏంటిదో. డస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్? చూడండి ఒకసారి ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రీన్ కలర్ వన్? వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రీన్ కలర్ వన్? యువర్ Ansible engine, Controls. control node or Ansible engine, where you have inventories, APIs, modules and plugins. ప్లేబుక్స్ రాసి ప్లేబుక్స్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం. CMDB అని కూడా ఉంది. ఒకవేళ నీ ప్లేబుక్ కాకుండా నీకు డేటాబేస్ నుంచి కావాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ DB అంటారు, CMDB. క్లౌడ్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు, దీని నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఇస్ దిస్ సింబల్? యూజర్. A user uses write playbooks, and he uses Ansible and target host if required, targets your network as well. ఇదే కాంటెక్స్ట్ లో ఇంకో 2-3 కూడా చదివాం ఆ రోజున. ఇది ఒకటి చూసాం కదా మనం. మళ్ళీ గుర్తుందా ఈ డయాగ్రామ్? ఇది ఒకటి. ఇది మనకి ఆడియో అవసరం లేదు. సో చూడండి, స్నిప్ తీసినట్టున్నాను, బట్ యూ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. యూ అండర్స్టూడ్ రైట్ what I'm trying to tell you? ఓకే. సో ఇది చూడండి డయాగ్రామ్. ఇది look at this diagram. సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా? అగ్రీ ఆర్ నాట్? Users will write playbooks and uses Ansible automation engine. It uses inventories, APIs, plugins, modules, and targets the host and networking. This is simple. We'll take the input from either CMDB or any public cloud or private cloud. This is one good image. Okay, so having said that, this is my first playbook I asked you to write. So all host become sudo. These are the tasks what I told you. ఒకటి పింగ్ మాడ్యూల్ వాడుతున్నాము, కాపీ మాడ్యూల్ వాడుతున్నాము, తర్వాత వాడుతున్నాము, మళ్ళీ కమాండ్ అనే మాడ్యూల్ వాడుతున్నాము, రిజిస్టర్ వాడుతున్నాము. ఓకేనా? రిజిస్టర్ వాడుతున్నాము, డీబగ్ వాడుతున్నాము. సో దీస్ ఆర్ సింపుల్ ప్లేబుక్ ఐ టోల్డ్. సో వాట్ ఇస్ ద ప్లేబుక్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లేబుక్ ఫర్ మేనేజ్ నోడ్. ఓకే, ping the manage node first one, create a test file next one, install tree package next one, show system update system time next one, print the uptime results. ఇవన్నీ కలిపి ఒక ప్లేబుక్ రాసాం. రన్ ద ప్లేబుక్ అండ్ వెరిఫై ద రిజల్ట్స్. ఇలా రావాలి అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ కొట్టాలి మనం. ఈ కమాండ్స్ కొడితే తెలిసిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ప్లేబుక్స్ గైస్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది Ansible. Okay, so from tomorrow we are going to start a Docker. Okay, మీకు 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను Ansible పైన. You just try to finish it off. That's all for today. If no questions, we'll catch up tomorrow. So documents కూడా షేర్ చేస్తారు సార్, Ansible documents starting classes. Starting ఇదే డాక్యుమెంట్ కదమ్మా. So what ఇది documents is- Ansible ఫైల్ నుంచి ఉందా? ఇది ముందు నుంచి కూడా ఉంది కదా, అవి కూడా సేవ్ చేస్తారులే. అది ఆ PPT చేసిన PPT అవన్నీ షేర్ చేస్తారులే. Okay, okay. హెల్త్ స్క్రిప్టింగ్ ప్లస్ Ansible ఏదైతే గూగుల్ డాక్ ఉందో అది అప్డేటెడ్ లేదు సార్, అంటే బ్లాంక్